राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन धामवास। राधे राधे। जय जय गौर पूर्णिमा महा महा उत्सव की आज हलो गौर सुंदर भगवानेर शुभ आविर्भाव तिथि। श्रीमती राधारानीर अंगकांति, श्रीमती राधारानीर भाव निये गौर सुंदर रूपे अवतीर्ण हয়েছেন आजकेर এই पवित्र दिने। शची मायेर गर्भ सिंधुते प्रकाशित हয়েছে चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम निये এই जगते प्रकाशित हয়েছেন आजकेर এই दिने। प्रिय भक्त, आजकेर এই दिन अति पवित्र गौर सुंदर भगवानेर शुभ आविर्भाव तिथि। आज आमरा गौरांग महाप्रभुर लीला कथा श्रवण करब। प्रिय भक्त, गौर लीला श्रवण करार आगे आमरा बृंदावनेर किछु लीला श्रवण करब। गोलोक बृंदावने एक बार श्याम सुंदर कृष्ण तार एक सखी बिरजार सेवा ग्रहण करछिलेन। बिरजा नामे एकजन सखी रयेछे गोलोक बृंदावने। तो कृष्ण एक दिन बिरजार कुंजे बिरजार सेवा ग्रहण करछिलेन। आर सेई समय कृष्ण एरे तार सखा सीदाम सुभल तादेरके रेखेछिलो पाहारार जन्य। आर गोपिकारा राधारानी कृष्ण के खुঁজে বেড়াচ্ছে। कृष्ण कोथाय? खुঁজে खुঁজে एकटी জায়গায় देखते पेल गोपिकारा कृष्णेर किछु सखा द्वारेर काছে दाঁড়িয়ে আছে। तो जेहेतु कृष्णेर सखा रयेছে तो कृष्ण निश्चयई भितरे रयेছে। तो गोपिकारा गिये राधारानीर काছে বলেছে যে राधा कृष्ण अलरेडी बिरजार थेके सेवा ग्रहण करছে। तो राधारानी खूब क्रोधान्वित हये बिरजार कुंजे चले आसे। राधारानीर संगे राधारानीर शतकोटी गोपिकारा छिलो। और ओई समय सेई गोपिकारा सखादेर ओखान थेके सरिये दिएछिलो और राधारानी भितरे प्रवेश करेछिलो। और राधारानी प्रवेश करार संगे संगे बिरजा ओई कुंजेर मध्य भये एकटी नदीर रूप धारण करेছে। राधारानीर आगमनेर आवाज जखनी बिरजार कर्णे पौঁছালো तो बिरजा राधारानीर भये एकटी नदीर रूप धारण करेছে। और सेई नदीर पाशे श्याम सुंदर कृष्ण एकटी मयूर हये बसे आछे। तो श्याम सुंदर कृष्ण राधारानीर भये एकटी मयूर हये कुंजेर पाशे बसेछिलो। और राधारानी ओखाने प्रवेश करे बुझते पेरेছে जे बिरजा भये এই नदीर रूप धारण करेছে और कृष्ण मयूर हये बसे आछे। और राधारानी तखन ओखान थेके क्रोधान्वित हये राग करे ओखान थेके चले एसे तार निजेर कुंजे बसेछिलो। और गोपिकादेर बोलेছে कृष्ण यदि आसे कृष्णके एखाने प्रवेश करते दिबे ना। आसले गोलोक बृंदावनेर এই राग अनुराग এই सब किछु अप्राकृत। बृंदावन धामे এই সংসারের तीन गुण নেই, सत्य रज तम। এই তিনটি গুণ বৃন্দাবনে নেই। বৃন্দাবনে রয়েছে শুদ্ধ সাত্ত্বিক अप्राकृत गुण রয়েছে বৃন্দাবন ধামে। गोपिकादेर এই কৃষ্ণের সঙ্গে মান অভিমান এই সমস্ত কিছু লীলা লীলা রস আস্বাদন করার জন্য অনেক রকমের লীলা হয়। তো তখন শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ ওখান থেকে চলে আসে রাধারানীর কুঞ্জের কাছে রাধারানীর মান ভাঙানোর জন্য। কিন্তু গোপিকারা কৃষ্ণকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি, যে তোমার প্রবেশ নিষেধ রয়েছে, রাধা ঠাকুরানী তোমাকে প্রবেশ করতে মানা করেছে। तो कृष्ण सेखाने प्रवेश करते पारेनी। सीदाम देखछिलो जे कृष्ण ओखाने बसे आछे अनेकक्षण धरे, किन्तु कृष्णके कुंजेर मध्य प्रवेश करते दिच्छे ना। तखन सीदामो खूब क्रोधान्वित हयेछिलो। सीदामो राग करे अभिशाप दिएछिलो और राधारानीओ राग करे सीदामके अभिशाप दिएछिलो। এই লীলার মাধ্যমে কৃষ্ণ এই সংসারে প্রকাটিত হবে। আসলে এই সংসারে ভগবানের আসার আগে গোলক বৃন্দাবনে কিছু লীলা হয়। ওই লীলার মাধ্যমেই ভগবান এই সংসারে প্রকাটিত হয়। তো শ্রীদাম সখা রাধারানীকে অভিশাপ দেয় আর রাধারানী শ্রীদাম সখাকে। ওই লীলার মাধ্যমেই প্রকাটিত হয়েছিল ভগবান শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে। তো রাধারানী ভাবলো আমি এমন একটি স্থান বানাবো যেখানে একান্তভাবে श्याम सुंदरेर सेवा करते पारबो। तो राधारानी निजेर हाथे मायापुर धाम के बानिয়েছিল। और मायापुर धाम के बानिয়ে राधारानी तार हाथे बाँशी निये मधुर सुरे बाँशी बाजिয়েছিল। আমরা জানি বৃন্দাবনে শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ কদম বৃক্ষে উঠে বাঁশি বাজায় আর সেই বাঁশির সুর শুনে গোপিকারা কৃষ্ণের কাছে চলে আসে। কিন্তু শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণের থেকেও আরও বেশি মধুর সুরে বাঁশি বাজায় রাধারানী। আর রাধারানী এই নব বৃন্দাবন মায়াপুর ধামে
মধুর সুরে বাঁশি বাজিয়েছিল যমুনার তটে। যমুনা মানে গঙ্গা। মায়াপুরের যে গঙ্গা, এই গঙ্গার যমুনা একসঙ্গে বহিত হয়। মায়াপুরের গঙ্গার বিশেষ মহিমা রয়েছে। গঙ্গার যমুনা একসঙ্গে বহিত হয়, আর মায়াপুরের গঙ্গায় স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এই গৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হয়ে স্নান করেছেন। মানে সেই বৃন্দাবনের যমুনা থেকে অভিন্ন মায়াপুরের গঙ্গা। তো গঙ্গার ধারে এভাবে খুব সুন্দর পরিবেশ, ওই স্থানে রাধারানী মধুর সুরে বাঁশি বাজিয়েছিল। আর কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন থেকে ছুটে এসেছে এই নব বৃন্দাবন মায়াপুর ধামে। আর এত সুন্দর মায়াপুর ধামকে দর্শন করে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ খুব প্রসন্ন হয়েছে। তখন রাধারানী কৃষ্ণকে মায়াপুর ধামকে গিফট করেছে। আর এত সুন্দর মায়াপুর ধামকে দর্শন করে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। রাধারানীকে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ বলল, হে রাধা, তোমার এই ধাম অত্যন্ত আমার প্রিয়। আমি তোমাকে যেমন ভালোবাসি, তোমার ধামকেও আমি তেমনই ভালোবাসি। তোমার এই ধাম অতি সুন্দর, আমার খুব প্রিয়। তুমি যেমন প্রিয়, তেমনই তোমার ধাম আমার অত্যন্ত প্রিয়। যে এই ধামে আমি নিত্যকাল বিরাজ করব, এখানে আমাদের নিত্য লীলা হবে, আর এটা হবে বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন। এভাবে রাধারানী নিজের হাতে বানিয়ে এই মায়াপুরকে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে গিফট করেছিল। মায়াপুরের যোগপীঠে আজকের এই পবিত্র তিথিতে আবির্ভূত হয়েছেন সেই গোলক বৃন্দাবনের প্রেমধন নিয়ে এসেছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপার মহিমা রয়েছে, কেননা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাধারানীর করুণা নিয়ে এসেছেন সকলকে কৃষ্ণ প্রেম দান করার জন্য। প্রিয় ভক্ত, এখন আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহিমা কথা শ্রবণ করব চৈতন্য চরিতামৃত থেকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, যিনি হলেন স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য, যে ভগবানের অনন্য ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, তিনি বর্ণনা করেছেন চৈতন্য চরিতামৃত। আর চৈতন্য চরিতামৃত হলো সমস্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা মহিমা, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা প্রকাশিত করেছেন। এখন আমরা সেই কথাই শ্রবণ করব। বিশেষ করে এই গৌর পূর্ণিমার দিন আপনারা যদি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা কথা শ্রবণ করেন, তাহলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আরও বিশেষ কৃপা লাভ করবেন। প্রিয় ভক্ত, মন দিয়ে গৌরসুন্দর ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করুন এই বিশেষ পবিত্র তিথিতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এত দৈন্যতার সঙ্গে এখানে গৌরাঙ্গ লীলা শুরু করেছেন। তিনি বললেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত গভীর, তাতে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, তাই আমি দাঁড়িয়ে কেবল স্পর্শ করি একটুখানিক। তারপরে তিনি বললেন, অলৌকিক লীলা করে শ্রী চৈতন্য, যে ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য। চৈতন্য মহাপ্রভু অলৌকিক লীলা বিলাস করে, যিনি তা শোনেন তার জন্ম এবং তার দেহ ধন্য। এই মতো গৌরলীলা অনন্ত অপার, সংক্ষেপে কহি কহা না যায় বিস্তার। সহস্র বদনে কহে অপনে অনন্ত, তবু এক লীলাতে নাহি পায় অনন্ত। এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত এবং অপার। সংক্ষেপে আমি তা বর্ণনা করছি, বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অনন্ত দেব সহস্র বদনে নিরন্তর ভগবানের লীলা বর্ণনা করছেন, কিন্তু তবুও তিনি একটি লীলার অনন্ত খুঁজে পাননি। অনন্ত শেষ অনন্ত বদনে ভগবানের গুণমহিমা করে, কিন্তু তাও ভগবানের লীলা মহিমার শেষ খুঁজে পায় না। কৃষ্ণলীলা অমৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাহা হইতে, সেই চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয়। কৃষ্ণলীলা অমৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যার হইতে, সেই চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমস্ত অমৃতের সারথি সার, তা শত শত ধারায় দশ দিকে প্রভাবিত হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা এক অক্ষয় সরোবরের স্বরূপ। তোমার মনোরূপ হংসকে সেই সরোবরের বিচরণ করাও। চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা অমৃত এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপরূপের মতন যখন এই দুয়ের মিলন হয়, তখন তার স্বাদ হয় অত্যন্ত মধুর। সাধু গুরু প্রসাদে তা যিনি আস্বাদন করে, তিনি সেই মধুর আচার্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। চৈতন্য গোসার লীলায় এই হয় স্বভাব, ত্রিভুবন নাচে গায়ে প্রেম ভাব পায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার প্রভাব ত্রিভুবনে প্রেমভাব প্রাপ্তি হয়। মহা আনন্দে নৃত্য করে, গান করে, এটিই হলো তার লীলার স্বভাব।
এটিই হলো তার লীলার মহিমা। চৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু সেই কৃষ্ণ প্রেম, গোলকেরও প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন দান করার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই তো চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা কথা, চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা শ্রবণ করলে হৃদয়ে প্রেম ভক্তির উদয় হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর এই চরিত্র কথা আখের মতন যা শ্রবণ করলেই অমৃতের রস আস্বাদন করা যায়। আর একমাত্র উপায় চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন, যে উপায় সর্বশ্রেষ্ঠ, সেটি হলো সেই গোলক বৃন্দাবনের প্রেমধনকে গ্রহণ করা, সরল হৃদয়ে পরাশ শূন্য হয়ে কৃষ্ণ নাম জপ করা। সেই পবিত্র নাম, যে নাম দিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিভুবনকে নাচিয়েছেন, সকলকে এই জগৎ থেকে উদ্ধার করেছেন। আর সেই নাম হলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মধুর নাম জপ করার মাধ্যমে ভগবানের প্রেম ভক্তি লাভ করা যায়। শ্রী চৈতন্য লীলা অমৃতের সার, একলীলা প্রভাবে বহে শত শত ধার। শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পরে শুনে, গৌর লীলা ভক্তি রস রসে তথ্য সে জানে। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের সার, তার একটি লীলার প্রভাবে শত শত ধারা যে শ্রদ্ধা সহকারে এই লীলা শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, সে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ভক্তি তত্ত্ব, ভক্ত তত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই অমৃতের বন্যার লীলা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করলে বা পাঠ করলে তাহলে সমস্ত কিছু হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। এক হলো ভক্তি তত্ত্ব, আর একটা হলো ভক্তের তত্ত্ব, রসতত্ত্ব। এই তিনটা তথ্য আমরা জানতে পারবো ভক্তির মাধ্যমে, কৃষ্ণ নাম জপ করার মাধ্যমে, ভাগবতম অধ্যয়নের মাধ্যমে। আর যদি কারো পড়ার সময় না থাকে তাহলে বেশি বেশি করে শ্রবণ করুন। শ্রবণ করার মাধ্যমেও ওই একই ফল প্রাপ্ত হবেন। পরীক্ষিত মহারাজ শ্রবণ করেই ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই আপনারা মন দিয়ে শ্রবণ করুন। চৈতন্য চরিতামিত নিত্য নূতন, শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়ে। চৈতন্য চরিতামিত নিত্য নূতন, সময় সময় তা শুনলে হৃদয় এবং মন জুড়িয়ে যায় শ্রবণের মাধ্যমে। চৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক কার্যকলাপ এবং অলৌকিক ভক্তিভাবের প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু অভক্তেরা তা দেখতে পায় না। ঠিক যেমন পেঁচা সূর্যের কিরণ দেখতে পায় না। আর হৃদয়ে ধরে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ, এসব সিদ্ধান্ত সেই পাবে আনন্দ। যে মানুষ তার হৃদয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে ধারণ করেছেন, তিনি এই সকল অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে আনন্দে মগ্ন হবেন। যে ভক্তরা গৌর সুন্দর ভগবান আর নিত্যানন্দ ভগবানকে ভালোবাসেন, সে এই রসতত্ত্ব, এই লীলা কথা বুঝতে পারবেন, এই কথা শ্রবণ করে আনন্দ পাবেন। আর যারা গৌরসুন্দর ভগবান আর নিত্যানন্দ ভগবানকে ভালোবাসে না, তারা এই কথা বুঝতে পারবে না এবং আনন্দ লাভ করতে পারবে না। তাই আমাদের সকলের গৌরনিতাইকে হৃদয় থেকে ভালোবাসা উচিত। প্রিয় ভক্ত, আজকে একটি অতি গোপনীয় সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে বলে দিই। আসলে ব্রজের রাধা কৃষ্ণকে লাভ করা যায় গৌরনিতাইয়ের সেবার মাধ্যমে। আমরা যদি ভক্তি সহকারে, বৈদিক ভক্তি সহকারে রাধা কৃষ্ণের সেবা করি, এই সমস্ত আমাদের সেবা বৈকুণ্ঠ ধামের লক্ষ্মী নারায়ণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের জীবনের প্রাপ্তি তো বৈকুণ্ঠ নয়, আমাদের জীবনের প্রাপ্তি গোলক বৃন্দাবন, যেখানে কৃষ্ণ রয়েছে, যেখানে সেই গোবর্ধন রয়েছে, যমুনা মহারানী রয়েছে, যেখানে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড রয়েছে, যেখানে বার্সনা নন্দগ্রাম রয়েছে। সেই বৃন্দাবনের যশোদা মায়ের পুত্র কৃষ্ণই আমাদের আরাধ্য ভগবান। যে বৃন্দাবনে যাওয়াই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু যদি আমাদের সেবা লক্ষ্মী নারায়ণ গ্রহণ করে, তাহলে তো আমরা বৈকুণ্ঠ যাব, বৃন্দাবনে কিভাবে যাব? তাই তো মহান আচার্যেরা এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে যদি আমরা গৌরনিতাইয়ের ভক্তি করি, গৌরনিতাইয়ের সেবা পূজা করি বৈদিক ভক্তি সহকারে, তাহলে আমাদের সেই সেবা পূজা গোলক বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। কেননা এই গৌর সুন্দর ভগবান হলেন রাধা আর কৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ। তাই তো ব্রজের কৃষ্ণের থেকেও আরো বেশি দয়ালু এই চৈতন্য মহাপ্রভু। কেননা ওই কৃষ্ণই রাধারানীর অঙ্গকান্তি ভাব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন এই মায়াপুর ধামে আজকের এই দিনে, গৌর পূর্ণিমার দিনে। তাই তো এই চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণের থেকেও আরো বেশি দয়ালু। কেননা কৃষ্ণের মধ্যে এখন কে রয়েছে? রাধারানী রয়েছেন। কৃষ্ণ আর রাধারানী একসঙ্গে গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এই গৌর পূর্ণিমার দিনে। জয় জয় গৌর পূর্ণিমা মহা উৎসব কি! তাই তো এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই অবতার সকল অবতারের থেকে সব থেকে দয়ালু। সব অবতার সার শিরোমণি গৌর অবতার। এমন দয়াময় অবতার আর নেই এই জগতে এই গৌর অবতারের মতন। তাই তো আমরা যদি বৈদিক ভক্তি সহকারে গৌরনিতাইয়ের সেবা করি মন প্রাণ দিয়ে, তাহলে আমাদের সেই সেবা
গোলক বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্ত হবেন আর আমরা এই জীবনের শেষে বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হব। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু খুব সরল পন্থা দিয়েছেন আমাদের। সেই সরল পন্থা হলো কৃষ্ণ নাম জপ করা আর রাধা কৃষ্ণকে ভালোবাসা। ভব সিন্ধু তারিবারে আসে যার চিত্তে শ্রদ্ধা, করি শুনি সেই চৈতন্য চরিতা। যিনি ভব সমুদ্র পার করতে আগ্রহী তিনি যেন শ্রদ্ধা সহকারে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত শ্রবণ করেন। যার এই ভব সমুদ্র পার করার ইচ্ছা আছে, এই সংসারকে পার করে ভগবানের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, তাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা সহকারে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথামৃত শ্রবণ করা উচিত। প্রথমে যদি কেউ এই লীলা কথা বুঝতে না পারে, কিন্তু বারবার শোনার ফলে তার হৃদয়ে কৃষ্ণের উদয় হবে। এমনই অদ্ভুত চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ব্রজ বৃন্দাবনের সঙ্গে ও ব্রজবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমও যখন হৃদয়ঙ্গম হবে, তাই সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারবার এই গ্রন্থ শ্রবণ করার জন্য, যার প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম কল্যাণ সাধিত হবে। আসলে আমরা যদি বুঝতে নাও পারি, তাও আমাদের গীতা, ভাগবতম এবং এই চৈতন্য চরিতামৃত অধ্যয়ন করা উচিত। এই গ্রন্থ পড়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারবো, হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রকাশিত হবে। আর এই কৃষ্ণ কথা, গৌর কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়ে সব কিছু প্রকাশিত হবে। এবং বলা হয়েছে, যদি কেউ এই অলৌকিক চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা কথা বিশ্বাস না করে, তার কি হবে? অলৌকিক লীলা যার না হয় বিশ্বাস, ইহলোকে পরলোকে তার হয় নাশ। মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা যার বিশ্বাস হয় না, তার ইহলোক ও পরলোকে উভয়ই বিনষ্ট হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর এই অলৌকিক লীলা অনন্ত গোপনীয়। বিশ্বাসের দ্বারা তা মর্ম উপলব্ধি করা যায়, আর না হলে তর্কের দ্বারা কখনোই এই উপলব্ধি কেউ বুঝতে পারে না। তর্কের দ্বারা কেউ কখনো চৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে পারবে না। বিশ্বাস করিয়া শোনো চৈতন্য চরিত, দয়া করে বিশ্বাস করে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করো। তর্ক করলে তার ফল বিপরীত হবে, কেননা সেই সমস্ত ঘটনা তর্কের অগোচর। এই বিশ্বাস সহকারে তা শ্রবণ করো। আমাদের যে বুদ্ধি রয়েছে, ইন্টেলিজেন্ট রয়েছে, এটার থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। ভগবানের লীলা ভগবানের কৃপার মাধ্যমেই বোঝা যায়। ভগবান হলো অসীম শক্তির মালিক, অনন্ত। তাই ভগবানের লীলা মহিমা, ভগবানের ভক্তি শ্রদ্ধার সহকারে তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে বোঝা যায়। তাই এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে, তর্ক না করে ভগবানকে যেন প্রেম দিয়ে আমরা ভালোবাসি। মধুর চৈতন্য লীলা সমুদ্র গভীর, লোকে নাহি বুঝে বুঝে সেই ভক্তের ধীর। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের মতন মধুর এবং সমুদ্রের মতন গভীর। সাধারণ মানুষ সেই লীলা মহিমা বুঝতে পারে না, ধীর ও ভক্তি সহকারে কেবল তা বোঝা যায়। প্রিয় ভক্ত, এখানে বর্ণনা করেছেন যে ভগবানের লীলা অপ্রাকৃত। আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর। সমস্ত বেদ এবং পুরাণের সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে ভগবানের লীলা হলো অপ্রাকৃত। আর আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, এই বুদ্ধি মনের দ্বারা আমরা ভগবানের লীলাকে কখনোই বুঝতে পারবো না। তাই তো ভক্তির মাধ্যমেই কেবল সেটা বোঝা যায়। চৈতন্য চরিত শোনো শ্রদ্ধা ভক্তি করি, মাশ্চর্য সারিয়া মুখে বলো হরি হরি। শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তি সহকারে চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণ করো এবং মাশ্চর্য পরিত্যাগ করে মুখে বলো হরি হরি। বলা হয়েছে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণ করো এবং মাশ্চর্য অভিমানকে পরিত্যাগ করে মুখে বলো হরি হরি। হরি হরি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রদ্ধা সহকারে যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা যতই শ্রবণ করবেন এবং বিচার করবেন, ততই তিনি ভগবৎ প্রেমস্বরূপ মহাসম্পদ লাভ করবেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যাকে কৃপা করেন তিনি বুঝতে পারেন, তিনি বর্ণনা করতে পারেন এই লীলা। চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় কৃষ্ণ নাম জপ করার মাধ্যমে। অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক কৃতি, শুনিলে ভাগ্যহীন না হয় প্রীতি। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এবং রীতি অলৌকিক, যারা ভাগ্যহীন তারা শুনলে বিশ্বাস করতে পারে না। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুই অলৌকিক বলে জানো। শ্রদ্ধা সহকারে যারা শ্রবণ করে তাদের জীবন ধন্য। জাদুকর যেমন কাষ্টের পুতুলকে নাচায়, তেমনই ভাবে ভগবান সকলকে নাচায়। পরমেশ্বর ভগবানের চরিত্র বোঝা কার পক্ষে সম্ভব? ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় যার যাহাতে, সেই তার ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে। গোপীনাথ আচার্য আরও বলেন, ভগবত ভক্তির অনুশীলনে
ফলে যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন তিনিই কেবল পরমেশ্বরের ভগবত তত্ত্ব জানতে পারেন। ঈশ্বরের কৃপা হলেই ঈশ্বর তত্ত্বকে জানা যায়। ভগবানের কৃপার মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়। এই অপ্রাকৃত লীলা কথা। প্রিয় ভক্ত, আজকের এই পবিত্র গৌর পূর্ণিমার দিনে আপনারা বাড়িতে চৈতন্য চরিতামৃতের অধ্যয়ন করুন, আর তা না হলে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর কথামৃত শ্রবণ করুন। গৌর নিতাই ভগবানকে হৃদয় থেকে ভালোবাসুন। আশা করি আপনারা সকলে এই গৌর পূর্ণিমার ব্রত পালন করবেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থাকবেন, সন্ধ্যার পরে একাদশীর প্রসাদ গ্রহণ করবেন। এভাবে গৌর পূর্ণিমার দিন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথামৃত শ্রবণ করুন আর গৌর সুন্দর ভগবানের কৃপা লাভ করুন। প্রিয় ভক্ত, আপনারা সকলে ব্রত পালন করে লাখো লাখো একাদশীর ফল লাভ করুন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত করুন। আপনাদের সকলকে হৃদয় থেকে গৌর পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। রাখবেন নিজেদের অনেক অনেক যত্ন, থাকবেন কৃষ্ণ ভাবনাময়। রাধে রাধে। জয় জয় গৌর পূর্ণিমা মহা মহা উৎসব কি